चिन्ताहन्तान् हन्तारो यत्पादम्बुजमेणव स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः तदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च श्रीभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। तदेव स्पष्टयति अद्यापीति अद्यापि तानि जायन्ते घटवत् ज्ञानतस्थितिः विप्रलिप्सादि मूलत्वात् अप्रामाण्यं च लौकिके अप्रामाण्येऽपि प्रामाण्यं कर्तुं विश्वासतः क्वचित् अतो वेदादि असंवादी नार्थो ग्राह्य कथंचन। एक लौकिक वाक्य है और वैदिक वाक्य है। एमां लौकिक वाक्य जे छे एनुं प्रामाण्य नथी, सर्वत्र एनुं प्रामाण्य नथी, कारण के एमां घणा बधा करतो बोलवाना वक्ताना दोषो एमां भળી जता होय छे लौकिक वाक्यमां। वैदिक वाक्य क्यारेय पण अप्रमाण न होई शके। हमेशा वेदमां कहेला वाक्य कोई दिवस अप्रमाण नथी, पण लौकिक वाक्य तो कोण कहेनार छे एना आधारे एना दोषो पण ए वाक्यमां आववाने कारणे ए प्रामाण्य अप्रामाण्य एनुं नक्की ए रीते थशे। कोण शुं बोले छे एना आधारे क्या वाक्य केवी रीते लखाया छे बोलाया छे एना आधारे एमां दोषो पण भळेला होवानो संभव छे लौकिक वाक्यमां। वैदिक वाक्यमां तो कोई संभव नथी, त्यां ए संपूर्ण प्रमाण छे। एटले क्या वाक्यो प्रमाण वाक्य तो बेय छे, लौकिक वाक्य पण छे अने एक वैदिक वाक्य छे, पण एनुं प्रामाण्य वैदिक वाक्यनुं ज रहे छे, लौकिक वाक्यनुं नहीं। हवे प्रामाण्य केवी रीते नक्की करवुं? अद्यापि तानि जायन्ते घटवत् ज्ञानत स्थिति ही लौकिक वाक्य जे छे घटनी जेम ए प्रकट थता होय छे अने ए लौकिक ज्ञान द्वारा एनी स्थिति थाय छे। ज्ञानत स्थिति ही त्यां सुधी एनुं ज्ञान रहे त्यां सुधी एनी वाक्योनी स्थिति रहे। ए स्मृतिमांथी लय थई जाए, स्मृतिमांथी निकળી जाए એટલે वाक्यनो घटनी जेम घटनो नाश थई गयो एम मानी लेवामां आवे। हकीकतमां घटनो नाश थतो नथी, आविर्भाव अने तिरोभाव ज थाय छे हकीकतमां तो, पण व्यवहार एवी रीते चलाववामां आवे के घटनो नाश थई गयो। नाश थयेलो घटो तो होई शके नहीं ने, एटले घड़ो तो छे ज, घड़ो तो छे, नाश थयेलो घट पछी नाश थई गयो तो छे केम? एटले एनो मतलब के व्यवहार एवी रीते चलाववामां आवे छे, एवी रीते ज्यां सुधी ए वाक्यनुं ज्ञान रहे छे त्यां सुधी एनी स्थिति छे ज्ञानत स्थिति ही लौकिक वाक्यनुं। लौकिक वाक्य जे छे ज्यां सुधी एनी व्यवहार आ रीते करवामां आवे के वाक्य प्रकट थयुं, उत्पन्न थयुं, लय थयुं, उत्पन्न थयुं, नाश थयुं। उदाहरण जेम रूप सृष्टि जे छे एमां घड़ानुं उदाहरण लईए। घड़ो जेम प्रकट बनाववामां आवे आपणे मानीए घड़ो उत्पन्न थयो अने फोड़ी नाखीए तो घड़ानो नाश थई गयो। हकीकतमां तो घड़ो पण आविर्भाव थाय छे अने तिरोभाव थाय छे। घड़ानो आविर्भाव अने घड़ोनो तिरोभाव ज छे हकीकतमां तो ब्रह्मात्मक दृष्टिथी। पण आपणी व्यवहार दृष्टिथी आपणे आने आवो व्यवहार करीए छीए कि उत्पन्न थयो घट अने नाश थयो घट।
એવી રીતે આ લૌકિક વાક્યોનું પણ એવી રીતે છે કે ઘટની જેમ એની ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે કે વક્તા જ્યારે બોલે ત્યારે એને ઉત્પન્ન થઈ ગયું વાક્ય, જ્યાં સુધીનું જ્ઞાન રહે ત્યાં સુધી વાક્ય સ્થિત રહ્યું અને પછી એ વાક્ય નાશ થઈ ગયો તો લય થઈ ગયો. વિપ્રલિપ્સાદિ મૂલત્વાદ અપ્રામાણ્યમ ચ લૌકિકે. લૌકિક વાક્યો જે છે એમાં છેતરપિંડીના પણ વાક્ય હોય, વિપ્રલિપ્સા એટલે બીજાને ઠગવા માટેના વાક્યો, મિથ્યા ભાષણ, બધું કેમ પ્રમાણ માની શકાય? લૌકિકમાં તો મિથ્યા ભાષણ, ખોટું બોલવું, બીજાને છેતરપિંડી કરવા માટે વાક્ય બોલવા. અરે ભાઈ, સારા વાક્ય હોય, ધર્મના વાક્યો એ છેતરવામાં ઉપયોગ થાય. લૌકિકમાં તો ધર્મના વાક્યોને પણ લૌકિકમાં ખોટી રીતે ઉપયોગ થઈ શકતો હોય તો સારા વાક્યો અને પોતાના બનાવેલા વાક્યમાં તો પ્રામાણ્ય કેવી રીતે રહે? સારા વાક્યોનો પણ લોકમાં દુરુપયોગ થઈ શકતો હોય. તો વિપ્રલિપ્સાદિ મૂલત્વાદ, એ લૌકિક વાક્યમાં તો વિપ્રલિપ્સા, બીજાને ઠગવા છેતરવાના પણ વાક્ય હોઈ શકે, એટલે એનું અપ્રામાણ્ય છે લૌકિક. લૌકિકમાં એ વાક્યનું અપ્રમાણ છે. જે જ્ઞાન જેમાંથી પ્રકટ થતું એવા વાક્ય લોકમાં પ્રમાણ હોય છે લૌકિક દ્રષ્ટિથી, પણ સર્વથા લૌકિક વાક્ય પ્રમાણ હોય એમ ના કહી શકાય. એમ વેદમાં તો સંપૂર્ણ પ્રમાણ છે. વૈદિક વાક્ય તો એમાં કોઈ અપ્રામાણ્યની શંકા જ નથી. અહીં તો અપ્રામાણ્યપી પ્રામાણ્યમ કરતું વિશ્વાસત ક્વચિત. ક્યારેક તો શું થાય છે કે કર્તામાં આપણો એટલો વિશ્વાસ આવી જાય કે અપ્રામાણ્ય વાક્ય પણ પ્રમાણ લાગવા માંડે, અપ્રમાણિક વાક્યો પણ પ્રમાણિત લાગવા માંડે. જેમ કે બુદ્ધના વાક્યો છેતરપિંડીવાળા છે, વેદ વિરુદ્ધ છે, છતાં પણ બુદ્ધમાં વિશ્વાસ હતો એ બધાને વાક્ય સાચા લાગે. વિશ્વાસને કારણે, કરતું વિશ્વાસ તક ક્વચિત. ક્યારેક એ કર્તામાં વિશ્વાસને કારણે અપ્રામાણ્યને પણ પ્રામાણ્ય માની લેવામાં આવે લોકમાં. અતો વેદાદિ અસંવાદી નાર્થો ગ્રાહ્ય કથંચન. વેદથી જેનો સંવાદ ન હોય એવા વાક્યનો અર્થ ક્યારેય લૌકિક વાક્યનો અર્થ પ્રમાણ હોતો નથી. વેદ સાથે સુસંગત હોય એ વાત લૌકિક વાક્ય હોય તો એ પ્રમાણ. વેદાદિ અસંવાદી હોય, વેદ સાથે એનો સંવાદ ન હોય તો એનો અર્થ ક્યારે પણ ગ્રહણ કરવા જોઈએ નહીં, કોઈ પણ રીતે ગ્રહણ કરવા લાયક નથી. પરમ એક લૌકિક વાક્ય છે અને વૈદિક વાક્ય છે, પણ એના પ્રામાણ્યમાં વિવાદ છે. લૌકિક વાક્યના પ્રામાણ્યની અંદર પરમ પ્રામાણ્ય વિવાદ, લૌકિક વાક્યના પ્રામાણ્યની અંદર વિવાદ છે. કેવી રીતે? ઇતિ વક્તુમ તદ હેતુ નાહ. વક્તા જે બોલે છે એના હેતુ શું છે એના આધારે પ્રામાણ્ય અપ્રામાણ્ય હોય. જેનો હેતુ શું છે? વિપ્રલિપ્સાદિ ઇતિ, વિપ્રલિપ્સાદિ એટલે કે ઠગવા માટે, છેતરપિંડી માટે. યત્ર પુરુષ દોષા સંભવંતી તદ અપ્રમાણમ. જ્યાં પુરુષના દોષો એના વાક્યમાં આવતા હોય એ વાક્યો બધા અપ્રમાણ હોય છે. કોઈ ઠગવા માટેના વાક્યો હોય, પુરુષના જે દોષો હોય એ વાક્યમાં આવે છે. યત્ર પુરુષ દોષા સંભવંતી તદ અપ્રમાણમ વ્યવહાર તતોપી ભ્રાંત. વ્યવહારમાં તો તતોપી ભ્રાંત. ક્યારેક ભ્રાંતમાં, વ્યવહારમાં તો ક્યારેક ભ્રાંત હોય એ પણ આવા વાક્યોના પ્રમાણને માની લેવામાં આવતું હોય. ઇતિ આહ, ક્યારેક ભ્રાંત પણ થઈ જતા હોય છે લોકમાં. તો કેવી રીતે ભ્રાંત કેવી રીતે થાય છે? ઇતિ આહ અપ્રામાણ્ય પીતિ. અપ્રામાણ્યને પણ પ્રામાણ્ય માની લેવામાં આવે. પ્રમાણે વેદે અપ્રામાણ્યમ. જે મૂળ પ્રમાણ વેદ છે ને અપ્રમાણ માની લેવામાં, બુદ્ધ કહે છે કે અપ્રમાણ છે વેદ, તો જે પ્રમાણ છે એને પણ અપ્રમાણ માની લેવામાં આવે. અપ્રમાણે પ્રતારક વાક્ય પ્રમાણમ. જે અપ્રમાણ વાક્યો છે, પ્રતારક વાક્યો છે, છેતરપિંડીના વાક્ય છે બુદ્ધ ભગવાનના, એને પ્રામાણ્ય માની લેવામાં આવે. ઇતિ એતદ વચનસ્ય પ્રયોજનમ આહ. એટલે આ વચનનું પ્રયોજન શું છે? અતો વેદાદિ સંવાદિતિ. વેદથી અસંવાદી જે છે એ અપ્રમાણ્ય હોય છે, એ અર્થગ્રાહ્ય હોતો નથી. લૌકિક વાક્ય બધા જ પ્રમાણ નથી, તો વેદ સાથે સુસંગત હોય તો પ્રમાણ છે. કારણ કે લૌકિક વાક્યમાં તો આ છેતરપિંડીનો સંભવ છે કે ભાઈ બુદ્ધના વાક્ય જે છે અપ્રમાણ હતા તો એને પ્રમાણ માની લેવામાં આવ્યા બુદ્ધના શિષ્યો દ્વારા, અને વેદ જે છે પ્રમાણ છે તો એને અપ્રમાણ કહેવામાં આવ્યું. તો એવું બની જાય છે. લૌકિક વાક્યમાં આવું બધું બનતું હોય છે. કરતું વિશ્વાસ હતા, કર્તામાં વિશ્વાસને કારણે આવું થઈ જાય. પુષ્ટિમાર્ગની કથા આપણી એવી જ છે ને. પુષ્ટિમાર્ગની અપ્રમાણને પ્રમાણને, પ્રમાણને અપ્રમાણ માની લેવામાં આવે.
જે પ્રમાણ છે એને અપ્રમાણ ગણવામાં આવે ને અપ્રમાણ છે એને પ્રમાણ માની લેવામાં આવે, એવું ચાલે જ છે. નાનું વેદેપી દોષ સંભવાત વિચારે ન થા ક્રિયતે ઇતિ આશંક્યા. કોઈને એમ થાય કે વેદમાં પણ આ દોષ આવી શકે તો વિચારેને તથા ક્રિયતે ઇતિ, અને વિચાર દ્વારા એ વેદમાં પણ આ દોષ સંભવ થાય એવો વિચાર કોઈને આવે તો આશંકાનો જવાબ આપવામાં આવે છે કે વેદે સર્વત્ર નાધિક્યમ વાક્યે ન નિર્ણતા પીવા અતો ન વાક્ય ભેદ સ્યાત લોકે તન્નેવ દૂષણમ. વેદની અંદર કોઈ વસ્તુ અધિક કે કોઈ વસ્તુ ન્યૂન જે છે એ જ છે, એમાં ન ઉમેરી શકાય ન કાંઈ એમાંથી કંઈ અર્થ ઘટાડી શકાય. અતોનો વાક્યભેદ, એમાં વાક્યભેદ ન કરી શકાય. માયાવાદીઓ વાક્યભેદ કરે છે. એ વાક્યભેદ કેવી રીતે કરે છે કે સૃષ્ટિના જે વાક્યો જે છે એ લોકો એમ કહે કે અર્થવાદ રૂપ છે, મિથ્યા છે. અને જીવને જ્યારે બ્રહ્મ કહેવામાં આવે તો અહીંયા ભાગ ત્યાગ લક્ષણા કરીને જીવ જ બ્રહ્મ છે. એટલે છાંદોગ્ય ઉપનિષદની અંદર જે શરૂઆતમાં જે વાક્ય જે છે એ તદાત્મ્યમ ઇદમ સર્વમ, ત્યાંથી શરૂઆત થઈ છે, ત્યાં જળને બ્રહ્મ કહેવામાં આવ્યું. અને પછી તત્વમસીથી વાક્યથી પછી આગળ જતાં તત્વમસી કહેવામાં આવ્યું, એ જીવને બ્રહ્મની એકતા બોધ કરવા માટે. તો પહેલાંનું જે વાક્ય હતું એને કે જળ તો મિથ્યા હોય છે, એટલે પહેલું જે વાક્ય છે અહીંયા વાક્ય ભેદ કરીને આવ્યું. આખું એક વાક્ય નથી મહાવાક્ય, પણ ત્યાં વાક્ય ભેદ કરવામાં આવે કે ભાઈ આ તો સૃષ્ટિના જે વાક્યો જે છે એ તો મિથ્યા છે અને જીવ છે એ જ બ્રહ્મ છે. ભાગ ત્યાગ લક્ષણાનો ઉપયોગ કરીને પણ આમ વાક્ય ભેદ કરવામાં આવે. પણ વેદ આખું જ એક વાક્ય છે, એમાં વાક્ય ભેદનો કરી શકાય નહીં. પણ લોકમાં વાક્ય ભેદ કરવું દૂષણ નથી, લોકમાં વાક્ય ભેદ કરવું દૂષણ નથી, પણ વેદમાં તો આ રીતે વાક્ય ભેદ કરવો, કંઈક ઉમેરી દેવું કે કંઈક ઓછું કરી દેવું એ દોષરૂપ છે. જેમ કે ઘણા એમ કરી નાખ્યું કોઈ તત્વમસી તો હોઈ ન શકે, જીવ થોડો બ્રહ્મ હોઈ શકે, જીવ અને બ્રહ્મનો તો કાયમ માટે ભેદ છે, એટલે શું કરવું જોઈએ? અતત્વમસી અ ઉમેરી દીધો. દ્વૈતવાદીઓ, અદ્વૈતવાદીઓ જેમ તત્વમસીને મહત્વ આપે એમ દ્વૈતવાદીઓ જે છે એ કે અતત્વમસી શ્વેત કહેતો હો અતત્વમસી, જીવ અને બ્રહ્મ જુદા જ હોય, એને અ ઉમેરી દીધો અતત્વમસી. આમ વેદમાં આ પ્રામાણ્ય આ રીતે કરી શકાય, ન ઉમેરી શકાય કાંઈ, ન ઘટાડી શકાય છે. એટલે આ ઉમેર્યું છે દ્વૈતવાદીઓ, એટલે મધ્વાચાર્ય વગેરે અતત્વમસી કરી નાખ્યું છે. દ્વૈતવાદીઓ આમ કરે છે, અદ્વૈતવાદીઓ જે છે એ વાક્યભેદ કરી નાખે છે. આપણે વચ્ચે છીએ, બધાની ભૂલને સુધારવા માટે શ્રી વલ્લભાચાર્ય પ્રકટ થયા છે કે સકલ મર્યાદા મંડન પ્રભુ અવતરે, કે આની ભૂલ છે એને પણ સુધારી છે, આની ભૂલ પણ સુધારી છે. સર્વનું મર્યાદાનું મંડન કરવા માટે શ્રી વલ્લભાચાર્ય ચરણ પ્રકટ થયા છે. બધે જોઈ શકો છો કે વાક્યભેદ પણ દૂષણ છે, ભાગ ત્યાગ લક્ષણા કરવી પણ ખોટી વાત છે, અતત્વમસી કરીને અ ઉમેરવું એ પણ યોગ્ય નથી. ન વેદિકાનામ સંમત, એ વેદિકોને સંમત નથી આ પ્રકાર કે એમાં ઉમેરી દેવામાં આવે કંઈક અતત્વમસી. જે વેદ કહે છે બસ એમને એમ સ્વીકારવું જોઈએ, ન ઉમેરવું કંઈ, ન એમાંથી કંઈ ઘટાડવું. એ મહાપ્રભુજીનો મત છે કે શ્રુતિ કહે એ જ પ્રમાણ, એમ બુદ્ધિ પણ લગાડવાની નહીં, બુદ્ધિ દ્વારા જસ્ટિફિકેશન માંગવાનું નહીં વેદમાં. કારણ કે બુદ્ધિ બહુ જડ છે, બહુ નાની છે, અને અલૌકિક છે, બુદ્ધિ લૌકિક છે. તો અલૌકિક પ્રમેય જે છે જેમ વર્ણવેલો છે એમ જ સ્વીકારી લેવો જોઈએ. એટલે વેદ જે કહે છે એમ સ્વીકારવું જોઈએ. ઘણા કહે છે કે આ તો અંધશ્રદ્ધા કહેવાય, વેદમાં જે કંઈ માની જ લેવાનું. અંધશ્રદ્ધાનો વિષય નથી, અહીં અંધશ્રદ્ધાનો એ વિષય નથી. તમે સ્વીકાર્યું છે ધારણા ધર્મ ઇત્યાહુ, તમે ધર્મ સ્વીકાર્યો કે વૈદિક ધર્મ મારો ધર્મ છે, તો વેદ કહે છે એમાં તમારે શંકા શું કામ કરવી જોઈએ? ત્યાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ કે અંધશ્રદ્ધા કહેવાય ને? વેદ તમને કહેવા નથી કીધું તમે સ્વીકારો, પણ તમે સ્વીકાર્યું છે કે વેદ અમારો ધર્મ છે. હવે તમે વેદની વાતમાં શંકા ઉઠાવો, આ તો આ વાત છે. કારણ કે આ તો અંધશ્રદ્ધા છે, અંધશ્રદ્ધાની વાત હતી ને, તમને શ્રદ્ધા હતી એટલે તમે એમ સ્વીકાર્યું કે વૈદિક ધર્મ હું સ્વીકારું છું. તમને શ્રદ્ધાથી સ્વીકારવો જોઈએ ને. પણ અંધશ્રદ્ધા તો ક્યારે કહેવાય કે આંધળી શ્રદ્ધા ગમે એની પાછળ કરી દેવામાં. પણ તમે વેદને તમે સ્વીકાર્યું છે પરમ પ્રમાણ, એને ધર્મ તરીકે સ્વીકાર્યું, વેદને ભગવાનના રૂપ તરીકે સ્વીકાર્યું, ભગવાનનું જ્ઞાન છે એ વેદ છે. હવે એમાં શંકા ઉત્પન્ન થવી જોઈએ નહીં, તો શ્રદ્ધા કહેવાય ને અંધશ્રદ્ધા ના કહેવાય. લોકો એને અંધશ્રદ્ધા માને કે ભાઈ વેદમાં કહ્યું કેમ જ માની લેવું, વેદમાં કહેલું છે ને માની કેવી રીતે લેવું? તો માનવું જ જોઈએ, કારણ કે તમે સ્વીકાર્યું છે કે વૈદિક ધર્મ એ મારો ધર્મ છે. ધારણા ધર્મ જે તમે ધારણ કરેલો છે એ તમારો ધર્મ છે.
ઘણા બધા આપણા જે વર્ણાશ્રમ ધર્મના સૂતક ને પિંડુ ને રજસ્વલા આમાં શું થઈ જાય ને આમાં શું થઈ જાય, શા માટે એમાં પાડવું, શું કામ પાડવું, એ પ્રશ્ન નથી ત્યાં. કારણ કે તમારે વૈદિક ધર્મ તમે સ્વીકાર્યો ત્યારે તમારે હવે તમારે સ્વીકારવું પડે કે વેદની આજ્ઞા, શાસ્ત્રની આજ્ઞા તમારે માટે બંધન કરતા છે. હવે તમે આ પ્રશ્ન ન ઉઠાવી શકો, હવે ન ઉઠાવી શકો, કારણ કે તમે એક વખત એમ કીધું કે હું વૈદિક ધર્મ પાળનારો છું. હવે જે વૈદિક ધર્મ જે છે એમાં તમે શંકા કરો તો એ યોગ્ય નથી. કારણ કે તમારે પહેલાં નક્કી કરવું છે કે વેદ કહે છે સાચું છે એટલે તમે વૈદિક ધર્મ સ્વીકાર્યો છો. એટલે હવે કોઈ શંકાનો કોઈ સવાલ એમાં આવતો નથી. અને પાછું બુદ્ધિથી કેવી રીતે તમે એને માપી શકો? બુદ્ધિનો વિષય તો લૌકિક હોય, આ તો અલૌકિક છે. વેદ જે વાત કરી તો અલૌકિક વિષયની વાત કરે છે કે જેનો વિષય જ નથી, બુદ્ધિનો વિષય બની શકે નહીં. બુદ્ધિ કે ઇન્દ્રિયોનો એ વિષય ન બની શકે એવો અલૌકિક પ્રમેય વેદ વર્ણન કરે છે. હવે તમે કહેશો કે બુદ્ધિથી એનો નિર્ણય આપો, એ કેવી રીતે આપી શકાય? જેમ કે આપણા બધા બેક્ટેરિયા વગેરે જે છે, નરી આંખે જો તો કાંઈ બેક્ટેરિયા ક્યાં છે? ક્યાંય નથી. એની માટે કોઈ પ્રમાણ જોશે ને, સાધન. એનું જે સાધન હશે, માઇક્રોસ્કોપ વગેરે જે સાધન હશે એનાથી દેખાશે બેક્ટેરિયા. બધું જ દેખાય. આમાં કેટલાય બેક્ટેરિયા ચાલે છે, કેટલાય રોગ છે, બધું જ છે. પણ આપણને કંઈ નરી આંખે કંઈ દેખાતું નથી. આપણે કીધું નરી આંખે ન દેખાય હું કેમ માનું? પણ એનું ઉપકરણ છે, એ ઉપકરણ લગાડીને જુઓ તો તમને એમાં દેખાશે. એવી રીતે વેદ જે વાત કરે છે એ વાતને જોવા માટે તમારી ઇન્દ્રિય જે છે સક્ષમ નથી, તમારી બુદ્ધિ સક્ષમ નથી એનું માપ કાઢવા માટે. તો હવે તમે એમ કહેતો કે નહીં અમે બુદ્ધિથી નથી સમજાતો એટલે વેદ નથી માનતા, પણ બુદ્ધિથી માપી કેમ શકાય? પહેલી વાત છે એ ઉપકરણ તો જોશે ને તમારી પાસે. ઋષિઓની જે સમાધિ જેવું તમારી પાસે કોઈ ઉપકરણ હોય તો તમે વેદને સમજી શકો. બાકી તો વેદની વાત તમને ન સમજાય. પણ તમારી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ કે વેદ છે એ ભગવાનનું નિશ્વાસ રૂપ છે, જ્ઞાન છે. વેદમાં જે આજ્ઞા કરે આપણે પાલન કરવું જોઈએ. આ વાત છે. અને તમને શંકા હોય તો પછી છોડી દો કે હું વૈદિક ધર્મ નથી માનતો, વાત પૂરી થાય. જેમ બુદ્ધ ભગવાને કહી દીધું. નનુ વેદેપી દોષ સંભવાત વિચારેણ તથા ક્રિયતે ઇતિ આશંક્યા વેદે સર્વત્ર નાધિક્યમિતિ. વેદે સર્વત્ર નાધિક્યમ વાક્યે ન ન્યૂનતા આપી વા અતો ન વાક્ય ભેદ સ્યાત લોકે તન્નેવ દૂષણમ. કાંઈ ઉમેરી ન શકાય, કાંઈ ઓછું ન કરી શકાય, કાંઈ વાક્ય ભેદ પણ કરવો જોઈએ નહીં. એ કંઈ આખું સળંગ જ વેદ પોતે જ એક મહાવાક્ય છે, એમાં વાક્યના ભેદ કરવા જોઈએ નહીં. અન્યેષામ અપી વાદીનામ વેદેન અન્ય દોષાઃ કિંતુ આધિક્યમ ન્યૂનતે. અન્યેષામ અપી વાદીનામ વેદે ન અન્ય દોષાઃ. બીજા જે વાદીઓ જે છે એને પણ વેદની અંદર બીજા કોઈ દોષો નથી, પણ દોષ ક્યાં છે? આધિક્ય ન્યૂનતે. અધિકતા કરવી કે ન્યૂનતા કરવી એ દોષ છે. માયાવાદીઓ શું કરે છે? સૃષ્ટિ અર્થવાદા અધિકાઃ માયા નિરૂપણ અભાવાચ ન્યૂન તદ ઉભયમ વેદે નાસ્તિ. સૃષ્ટિ અર્થવાદ અધિકાઃ અને માયા નિરૂપણ અભાવાચ ન્યૂનત તદ ઉભયમ વેદે નાસ્તિ. આધિક્ય ન્યૂનતા કેવી રીતે કરે? સૃષ્ટિ વાક્યો જે છે અર્થવાદ રૂપ જે છે અધિક છે એમ માની લે છે, એ વધારાના છે. એનું બહુ તાત્પર્ય નથી. અર્થવાદમાં તાત્પર્ય છે. અર્થવાદ એટલે નિંદા કે પ્રશંસા, એ અધિક છે, વધારાના છે, એને બહુ ધ્યાનમાં નહીં. અર્થવાદ સૃષ્ટિ જે છે એ તો અર્થવાદ છે. અને માયા નિરૂપણ ભાવ વચ્ચે ન્યૂન. અને જ્યાં માયાનું નિરૂપણ ન હોય ત્યાં એને માયા વચ્ચે લઈ આવવામાં આવે. એટલે માયાના નિરૂપણનો અભાવ છે ત્યાં એમાં ન્યૂન માનીને કંઈક ઉમેરી દેવામાં આવે કે માયા બ્રહ્મ કરતા બની શકે નહીં એટલે માયાથી કરતા બન્યો છે એમ માની લેવું બધે. એટલે આવું કરે છે. તદ ઉભયમ વેદે નાસ્તિ. વેદમાં માયા નિરૂપણ નથી એટલે ન્યૂન છે એમ માની લેવું. અને સૃષ્ટિ અર્થવાદ છે એ વધારે પડતા છે, અધિકાહ. આવું કહેવાવું એ યોગ્ય નથી. તદ ઉભયમ વેદે નાસ્તિ. ન્યૂનતા અધિકતા જે વેદમાં નથી. અતઃ પદ પરિત્યાગે ન, જે શબ્દ છે એને અર્થને છોડી દેવો અને અધિક પદ કંઈક ઉમેરી દેવું. અધિક મેલને ન વા વેદાર્થો ન વેદાર્થો વક્તવ્ય. આ રીતે વેદનો અર્થ ન કરવો, કાંઈક ઉમેરીને કાંઈક ઘટાડીને એમ વેદનો અર્થ કરવો નહીં. ભગવાનને સાક્ષાત કરતા માયના હોય
તો માયાવાદી એમ કહે છે કે કરતા સાક્ષાત ન બની શકે એટલે માયા તો માની જ લેવી. ત્યાં માયા કહેલ નથી તો પણ માયા માનીને ચાલવું કે માયાથી જ કરતા બને છે, એટલે માયાનો ઉમેરો કરી દઈએ, ન હોય તો ઉમેરો કરી દઈએ. આવું વેદમાં કરી શકાય ને. હવે જો સાચો વેદનો અર્થ કરનાર કોણ? કે જે લોકો આ રીતે ભાગ ત્યાગ લક્ષણા લે, કંઈક પદ ઉમેરી દે, કંઈક વધારે માની લે, અમુક એવોઇડ કરી દે, આ રીતે વેદનો અર્થ કરે એ વધારે પ્રામાણિક કહેવાય કે જેમ વેદ કહે છે એમ જ માની લેવું એ પ્રામાણિક છે. એટલે કયો મત પ્રામાણિક છે? એટલે શ્રી વલ્લભાચાર્ય ચરણનો આપણો સાકાર બ્રહ્મવાદ એ સંપૂર્ણ વેદની અંદર જે નિષ્ઠ છે. અને આ લોકો જે છે વેદમાં પણ અધિક પદ ઉમેરવા, ઘટાડવા, અતત્વમસી કરી દેવું, કોઈ એમ કહે છે કે આ સૃષ્ટિના વાક્ય તો અર્થવાદ રૂપ છે તે વધારે છે, એને બહુ પ્રમાણરૂપ નહીં માનવા, અર્થવાદને પ્રમાણ નહીં માનવા, અને માયા નિરૂપણ નથી, અને સ્વયં આત્માનમ સ્વયં આકુરુતા, આત્માનમ સ્વયં આકુરુતા, ભગવાન પોતાના સ્વરૂપને જ આ જગત રૂપે પ્રકટ કરી દીધું એમ વેદ કહે છે. તો કે નહીં, માયાથી કરી શકે, ભગવાન તો કોઈ કરતા બનતો જ નથી, અને માયા ત્યાં ન હોય તો સમજી લેવી, ત્યાં ઉમેરી દેવી માયા. હા, કે માયાથી થયું છે, બ્રહ્મ તો કોઈ દિવસ સૃષ્ટિરૂપ બની શકે નહીં. આવું જે કહેનારા જે છે એ કંઈક પ્રેજ્યુડિસ રાખીને વાત કરે છે, પૂર્વગ્રહપૂર્વક વાત કરે છે. આપણે તો વેદ જેમ કહે છે એમ ડાયરેક્ટલી જે વેદ કહે આપણે ડાયરેક્ટ કહીએ છીએ કે સ્વયં આત્માનામ સ્વયં આકુરુતઃ, તો આપણે કહીએ બરાબર છે, બ્રહ્મ જગત રૂપમાં પરિણત થઈ ગયો છે, એમ અમે માનીએ છીએ, કારણ કે વેદ કહે છે. આ રીતે વેદાર્થ કેવો જોઈએ નહીં. અતો વેદ વાક્ય ભેદાહ અપ્રમાણિકાહ, વેદમાં રીતે વાક્ય ભેદ જે કર્યા છે એ અપ્રમાણિક છે. લોકે તો તદ ન દૂષણમ, લોકમાં આ રીતે વાક્ય ભેદ કરવા એ દૂષણરૂપ નથી. લૌકિકા નામ બહુ દોષગ્રસ્તત્વાत्, લૌકિકો તો બહુ દોષથી ગ્રસિત હોય છે, વેદ તો નિર્દોષ છે, ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે. હવે આપણે 28 તત્વો જોયા છે, 28 તત્વો જોયા છે. તો હવે આ પદ વર્ણ જે છે, અક્ષરો જે છે, એને જો નિત્ય માનવામાં આવે તો પછી 28ના તત્વો કેમ વધી જતા નથી? આ શબ્દ ને પદ ને વાક્ય ને વર્ણ બધા જે છે એ તત્વાધિક્યમ થઈ જાય છે ને, 28ની બહાર જવા જોઈએ ને આ બધા. એ કેમ? તો તત્વાધિક્યમ, તમે કીધું 28 તત્વ છે સૃષ્ટિમાં, અને આ તમે વર્ણમાં આ બધાને તમે નિત્ય માનતા હો તો પછી એ પણ નિત્ય જે છે તો તત્વરૂપ છે, તો પછી 28થી આગળ વધી જવા જોઈએ તત્વ. એથી આશંક્ય, આવી કોઈ આશંકા કરે તો ભૂત સૂક્ષ્મો ધ્વનિ વર્ણો નામ શિષ્ટૌ નિરૂપ્યતે. પ્રકૃતિ પ્રત્યયો લોકે વ્યુત્પત્ત્યર્થમ નિરૂપિતૌ નૈતાવતા કૃત્રિમત્વમ શબ્દે વક્તુમ હિ શક્યતે પ્રપંચ ભેદા તત્વાનામ આધિક્યમ વર્ણતો નહીં. જ્યાં તન્માત્રા રૂપ જે શબ્દ કીધો છે, શબ્દ તન્માત્રા રૂપ જે છે એમાં વર્ણના ધ્વનિ વર્ણો જે છે એની અંદર આવી જાય છે. એ શબ્દ તન્માત્રા કીધી છે ને પંચ તન્માત્રાઓમાં 28 તત્વોમાં આ વર્ણ જે છે એ ભૂત સૂક્ષ્મો ધ્વનિ વર્ણો, એ સૂક્ષ્મ ભૂતમાં એ શબ્દ તન્માત્ર રૂપ ધ્વનિ વર્ણસ્તુ, જે ધ્વનિ જે છે એ શબ્દ તન્માત્રામાં આવી જાય છે, એની ધ્વનિ, વર્ણની ધ્વનિ, ક બોલીએ છીએ, કની જે ક વર્ણ છે એની ધ્વનિ જે છે ક, એ શબ્દ તન્માત્ર રૂપ છે. એટલે એમ પણ તત્વાધિક્ય થતું નથી. અને વર્ણને તમે નિત્ય માનો, વર્ણ પણ નિત્ય છે, ક પણ નિત્ય છે, એમ માનીએ તો તત્વાધિક્ય ન થાય, કારણ કે એ રૂપ સૃષ્ટિ છે, આ નામ સૃષ્ટિ છે. ઓલા જે તત્વો બતાવ્યા છે એ રૂપ સૃષ્ટિના છે, આ વર્ણ પદ અને વાક્ય વગેરે જે છે એ નામ સૃષ્ટિ છે, સૃષ્ટિભેદ પણ છે. હવે ઘણા એમ છે કે પ્રકૃતિને પ્રત્યય, એક ધાતુ હોય ને મૂળ પ્રકૃતિ હોય ધાતુની, અને એમાં કંઈક પ્રત્યય લગાડવામાં આવે. જેમાં આપણે કહીએ છીએ મૂળ ધાતુ જે છે ખોડો લખાડા, બધા ખોડા લખાય છે, ભજ ધાતુ, એમાં 3 પ્રત્યય લાગ્યો, 3 એટલે ભક્તિ બન્યો શબ્દ. તો પ્રકૃતિ ભજ છે, ધાતુનો મૂળ જે ધાતુ જે છે પ્રકૃતિ રૂપ છે, અને એને કોઈક પ્રત્યય લાગે પાછળ. જેમ કે
ધાતુ કોઈ પણ એક ધાતુ હોય, જેમ કે ભૂ ધાતુ, એ ભૂ ધાતુ છે એ મૂળ ધાતુ છે, ભૂ સત્તાયામ. પછી એને કંઈક પ્રત્યય લાગે, એમાં ભૂ ભાવ ભવતી થઈ જાય, ભૂ ભવતી, તો ભવતી તી પ્રત્યય લાગ્યો. તો પ્રકૃતિને પ્રત્યયથી એ તમે તો શબ્દોને બનાવો જ છો, પ્રકૃતિ પ્રત્યય રૂપથી શબ્દો બનતા હોય છે, તો એને નિત્ય કેમ કહેવાય? આ તો બનાવ્યા છે તો નિત્ય કહેવાય છે, પણ નહીં, શબ્દરૂપે નિત્ય છે. એની વ્યુત્પત્તિ આ રીતે કરીએ છીએ આપણે. એની વ્યુત્પત્તિ માટે આપણે પ્રકૃતિ પ્રત્યય વગેરે લગાડીએ છીએ, પણ એ પ્રકૃતિ પ્રત્યયથી બનતો શબ્દ તો પાછો નિત્ય છે. એ નામ સૃષ્ટિમાં અનેક રૂપ છે, જેમ ભગવાન અનંત રૂપ છે, એમ નામ સૃષ્ટિમાં પણ આ બધા રૂપો છે. એની વ્યુત્પત્તિ સમજાવવા માટે આપણે પ્રકૃતિ પ્રત્યય લોકે વ્યુત્પત્તિ માટે નિરૂપણ કર્યું છે. શબ્દ તો છે જ, નિરૂપણ કરવા માટે આપણે વ્યુત્પત્તિ કરીએ છીએ, એટલે એને કેમ બન્યો શબ્દ એ બતાવવા માટે. પણ શબ્દ તો નિત્ય છે ને, એ નિત્ય એની વ્યુત્પત્તિ એટલે એ કેવી રીતે એ શબ્દ કેમ બન્યો એ સમજાવવું, એની વ્યુત્પત્તિ કહેવાય. આ શબ્દ કેવી રીતે બન્યો, એમાં પ્રકૃતિ શું છે, પ્રત્યય શું છે, એ રીતે સમજીએ, એ વ્યુત્પત્તિ છે એની. એ વ્યુત્પત્ત્યર્થમ નિરૂપિતો, પ્રકૃતિ પ્રત્યયો લોકે વ્યુત્પત્ત્યર્થમ નિરૂપિતો, લોકમાં એની વ્યુત્પત્તિ કરવા માટે, એને સમજાવવા માટે, આ શબ્દને એને બરાબર રીતે સમજવા માટે. કેમ કે બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદ છે, પણ એને સમજાવવા માટે આપણે કહેશું કે શું છે, ચિત્ત શું છે, આનંદ શું છે, એ સચ્ચિદાનંદ છે, એ બ્રહ્મ છે. હવે તમે બ્રહ્મને કંઈ તમે બનાવ્યો થોડો છે, બ્રહ્મને તમે સચ્ચિદાનંદને સમજાવવા માટે તમે સચ્ચિદાનંદ શું છે, સત શું છે, ચિત્ત શું છે, આનંદ શું છે, એ રીતે સચ્ચિદાનંદને તમે સમજાવો કે સમજો. એનાથી એમ તો ન કહેવાય કે તમે બ્રહ્મને બનાવી દીધું, તો એનું સ્વરૂપ છે એમ જ છે. એવી રીતે નામ સૃષ્ટિમાં શબ્દો પણ બધા નિત્ય બિરાજે જ છે, વાક્યો પણ છે, શબ્દો પણ છે, પણ એને સમજવા માટે પ્રકૃતિ પ્રત્યેનો લોકમાં ઉપયોગ થાય છે. આખું વ્યાકરણ વગેરે જે કંઈ છે એમાં શબ્દો બધા નિત્ય છે, પણ વ્યાકરણ શું છે કે શબ્દને સમજાવે છે. એ શબ્દને વાક્યને સમજવાની જે પ્રક્રિયા છે આખી, એ વ્યાકરણ છે. વ્યાકરણ એટલે એ ખોલીને સમજાવવું, એને છૂટું પાડીને વ્યાકરણ, વ્યાક્રિયંતે અનેન ઇતિ વ્યાકરણ, છૂટું પાડીને એને સમજવું, સમજાવવું, એ વ્યાકરણનું કામ છે. નૈતાવતા કૃત્રિમત્વમ શબ્દે વક્તુમ હિ શક્યતે, ખાલી વ્યુત્પત્તિ બતાવવા માટે, તો પ્રકૃતિ પ્રત્યેની જે વ્યુત્પત્તિ બતાવવા માટે નિરૂપણ કરો, એના માટે તમે એને કૃત્રિમત્વ ન કહેવાય, તો નિત્ય જ છે. શબ્દ કૃત્રિમ નથી બની જતા એના કારણે, એની વ્યુત્પત્તિ સમજાવવાથી. અને પ્રપંચ ભેદા તત્વાનામ આધિક્યમ વર્ણ તો નહીં. આ વર્ણ જે છે એ નામ સૃષ્ટિમાં છે, એટલે એ નામ સૃષ્ટિ પ્રપંચ ભેદ, એટલે પ્રપંચ એટલે સૃષ્ટિ, એક રૂપ સૃષ્ટિ અને એક નામ સૃષ્ટિ. આ નામ સૃષ્ટિમાં હોવાથી તત્વાધિક્ય થતું નથી. ઓલું રૂપ સૃષ્ટિ માટે તત્વો છે 28, આ નામ સૃષ્ટિ છે. આ સૃષ્ટિનો ભેદ થઈ ગયો એટલે કોઈ તત્વાધિક્યની શંકા કોઈ કરે તો 28 તત્વો જ રહે છે, એનાથી 28 તત્વોથી સંખ્યા વધતી નથી. ત્યાં શબ્દ તન્માત્ર રૂપો ધ્વનિ,